Students, I'm Dr. Anandi. Welcome to my channel Make Biology Simple. So, in this video, we will class Applications of the Biotechnology Part 2. So, last class, we insulin production, RDNA technology which we produce, harvesting and isolation and purification. So, in this class, we will applications of the recombinant technology or biotechnology. So, example, we will human growth hormone. அதாவது growth hormone synthesis எப்படி நம்ம RNA technology வச்சு டெவலப் பண்ணலாம்ன்றது தான் இன்னைக்கு வீடியோல full information. So as usual this is human growth hormone. So human growth hormone எங்க secrete ஆகும்ன்றது first தெரிஞ்சுக்கோங்க. It is in the pituitary gland. Pituitary gland. So இங்க தான் வந்து human growth hormone produce ஆகும். இதுக்கு இன்னொரு நேமும் இருக்கு. It is called somatotrophin அப்படினு சொல்வாங்க. somatotrophin னு சொல்லலாம். So ரெண்டும் same word தான். So இது வந்து எதுக்கு யூஸ் ஆகும்னா for the development, அதாவது growth and the developments. So ஒரு குழந்தைங்க வளருது எப்படினா because of the growth hormone. இப்போ அந்த growth hormone deficientனால என்ன ஆகும்னா குழந்தைங்கள dwarfism, அதாவது they have a disorder. அந்த disease பேர் வந்து called dwarfism. So main அதோட function என்னன்னா pituitary hormone will produce the growth hormone. This growth hormone will என்ன பண்ணும் will go on uptake of amino acids and started to produce protein, because protein is very important. The protein இருக்கிறதுனால தான் the growth start ஆகும். அதாவது muscles, tissues, skeletal, இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே நமக்கு வேண்டியது மெயினா proteins. So the protein development and protein production and the uptake of amino acids induce பண்ணி then the development of protein and then growth induce பண்றது மெயினா somatotrophin or the growth hormone. இதுதான் main functions. இது எங்க produce பண்ணுது pituitary gland. So இந்த glandல இருந்து sufficient amount growth hormone produce ஆகலனா so என்ன ஆகும்னா the disorders in the children. இது mostly எங்க இருக்குன்னா மெயினா affected in the children. So இதனால தான் நமக்கு இப்போ recombinant method DNA technology வச்சு எப்படி நம்ம வந்து ஒரு growth hormone produce பண்ண முடியும் mass quantity லன்றத பார்க்கறோம். So பேசிக்கா நமக்கு தெரியும் இல்லையா principles of biotechnology how to construct an RDNA. அது பாத்தீங்கன்னா first நம்ம human gene ல இருந்து human அந்த pituitary cells ல இருந்து we have to take the particular portion of the human growth hormone first எடுத்து வச்சுக்கணும். And then as usual bacterial cells ல உள்ள plasmid separate பண்ணி எடுத்துக்கணும். Then using the RE restriction endonuclease we have to cut it. Cut பண்ணீங்கன்னா you have sticky ends. Sticky ends னா ஈக்குவலா இருக்காது, கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் ஆயிருக்கும். இப்போ இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த portion எக்ஸ்டெண்ட் ஆயிருக்கு, இங்க எக்ஸ்டெண்ட் ஆயிருக்கு. அதே மாதிரி இங்க எக்ஸ்டெண்ட் ஆயிருக்கு, இங்க எக்ஸ்டெண்ட் ஆயிருக்கு. So sticky end form ஆகும். So sticky end form ஆகிறது எதுக்கு பேஸ்னா இத வந்து இந்த போர்ஷன்ல கரெக்ட்டா ஃபிக்ஸ் ஆயிடும். லைக் lock and key எப்படி கரெக்ட்டா ஃபிக்ஸ் ஆகுதோ அதே மாதிரி sticky ends இருக்கிறதுனால one of the positive advantages எப்படின்னா easily you can for recombinant you can easily join it. அதுக்கு தான் மெயினா sticky ends form ஆகுது with the help of the restriction endonuclease, and as usual ligase வந்து will combine it. So you can see this portion இதுதான் வந்து growth hormone. Human growth hormone இப்போ எங்க இருக்குன்னா பாக்டீரியாவோட பிளாஸ்மிட்ல இருக்கு. This is the plasmid. பாக்டீரியாவோட பிளாஸ்மிட்ல போயிடும். Then இத வந்து நம்ம திருப்பி வந்து பாக்டீரியாக்குள்ள இன்சர்ட் பண்ணி மல்டிப்ளை பண்ண வைக்கணும். So மல்டிப்ளை பண்ணதுக்கு அப்புறம் you have to harvest the cells, isolate the growth hormone, and then finally you have to purify it. Purify பண்ணதுக்கு அப்புறம் put it in the market as a drug. So இதுதான் இப்படி தான் வந்து நமக்கு வந்து டெவலப் பண்றாங்க, மார்க்கெட் பண்றாங்க. So இப்போ நம்ம RDNA டெக்னாலஜி வச்சு growth hormone ப்ரொடியூஸ் பண்ணதுனால இதுக்கு பேர் என்னன்னா somatotrophin. somatotrophinல somatotrophin அப்படினு பேர் வரும். and இது எதுக்கு மெயினா யூஸ் பண்ணாங்கன்னா growth disorders, dwarfism, childrenல dwarfism, growth disorders cure பண்றதுக்கு we are giving the cells. அதாவது human cells ல இருந்தே எடுத்த growth hormone நம்ம வெளிய கொண்டு வந்து in vitroல அத மல்டிப்ளை பண்ணி திருப்பி நம்ம அத வந்து humanக்கே நம்ம திருப்பி கொடுக்கிறோம். So this is the main application of recombinant technology, so via growth hormone. Next example for the recombinant technology application in medicine பார்க்கும்போது
ஹியூமன் clotting factor 8 அது ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்ஃபரன்ஸ். லாட்ஸ் ஆஃப் எக்ஸாம்பிள்ஸ் இப்போ லாட்ஸ் ஆஃப் கோஆர்டினேட் மாலிகூல்ஸ் பேஸ் பண்ண ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணக்கூடிய காம்பவுண்ட்ஸ் வந்து நிறைய ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஆனால் நமக்கு சிலபஸில் என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதை பற்றி தான் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இன்சுலின் பார்த்தோம், நெக்ஸ்ட் க்ரோத் ஹார்மோன் பார்த்தோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பிளட் clotting ஃபேக்டர். ஆக்சுவலாக பிளட் clotting ஃபேக்டர்னு பார்க்கும்போது யூ நோ வெரி வெல் இட் இஸ் one which is important for the clotting. அதாவது நமக்கு எங்கேயாவது ஒரு கட்டோ இன்ஜுரியோ ஏற்பட்டால் உடனே என்ன ஆகும்னா நம்மளுடைய பாடியில் இருக்கிற ப்ரோட்டீன்ஸ் அண்ட் ஃபேக்டர்ஸ்லாம் வந்து ஹெல்ப் பண்ணி அந்த த்ரோமன் ப்ரோத்ரோமன் நல்லா இருக்கு இல்லையா, அது ப்ரோத்ரோமன் டு த்ரோமன் கன்வர்ஷன், ஃபைப்ரினோஜன் டு ஃபைப்ரினா ஆகிட்ட பிறகு பிளட் கிளாட் அது வந்து ஊசிங் வந்து நின்றுடும். ஸோ இதில் இந்த ப்ராசஸில் இட் இஸ் நாட் அ சிங்கிள் ஸ்டெப், நிறைய ஸ்டெப்ஸ் வரும். அதில் 12 ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது. அந்த 13 வந்து ஃபைப்ரினோஜன் ஃபேக்டர். ஸோ மொத்தம் 13 ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது. அதில் ஒரு ஃபேக்டர் டிஃபெக்ட் ஆனால் அதுக்கு என்ன டிசீஸ் வரும், அது எப்படி நம்ம வந்து க்யூர் பண்ணலாம் அப்படின்றது தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபேக்டர் 10 வந்து எங்கே இருக்குன்றதுனா இட் இஸ் அன் எக்ஸ் குரோமோசோம். யூஸ்வலாக இப்போ சோஃபார் நம்ம க்ரோத் ஹார்மோன் இன்சுலின்லாம் பார்த்தோம், இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாடி செல்ஸ், அதாவது நாட் செக்ஸ் ஹார்மோன்ஸ், சாரி செக்ஸ் செல்ஸ்லேருந்து வராது. இது மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் குரோமோசோம்லேருந்து வருது. ஸோ எக்ஸ் குரோமோசோமில் வரதுனால இதுக்கு வந்து இது வந்து இட் இஸ் கால் செக்ஸ் லிங்க்டு டிசீஸ்னு சொல்லலாம். ஸோ இது வந்து எங்கே இருக்குன்றது பார்த்தீங்கன்னா பேஸ்டாக எக்ஸ் குரோமோசோமில் இருக்குது. ஸோ எக்ஸ் குரோமோசோமில் இருக்க இந்த ஜீன் அந்த ஃபேக்டர் 8 இருக்கு இல்லையா, இந்த ஃபேக்டர் 8 எங்கே இருக்குன்னா எக்ஸ் குரோமோசோம்ஸில் இருக்குது. ஸோ இப்போ இது டெஃபிஷியண்ட்டாக டிஃபெக்டாக இருந்ததுன்னா அந்த டிசீஸ் பேர் வந்து ஹீமோஃபீலியா ஏ. அது பேர் என்ன, ஹீமோஃபீலியா ஏ. ஸோ இதை வந்து இப்போ நம்ம பாடியில் இந்த ஃபேக்டர் எனஃபாக சிந்தசிஸ் ஆகலைன்னா நமக்கு என்ன ஆகும்னா ப்ரொலாங் ப்ளீடிங் டைம். அதாவது பிளட் வந்து சப்போஸ் நமக்கு ஏதாவது இன்ஜுரி ஆயிடுச்சுன்னா அது பிளட் லூஸ் ஆகிட்டே இருக்கும், அது ஸ்டாப் ஆகுது. ஜென்ரலாக ஸ்டாப் ஆகும் பிகாஸ் ஆஃப் த மெக்கானிசம் விச் இஸ் இன்வால்வ் இன் த பிளட் கொயாகுலேஷன். பட் இப்போ அந்த ஃபேக்டர் 8 இல்லாதனால என்ன ஆகும்னா பிளட் பாட் லூஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ நிற்கவே நிற்காது. ஸோ அதை எப்படி க்யூர் பண்ணுவாங்கன்னா யூஸ்வலாக நம்ம ஹியூமன்லேருந்து பிளட் எடுத்து அந்த பிளட் ஃபேக்டர் 8 மட்டும் ஐசோலேட் பண்ணி இன்ஜெக்ட் பண்ணலாம். பட் அதுக்கு நிறைய பிளட் தேவைப்படும். ஸோ அது நாட் அட்வைசபிள். ஸோ அதனால என்ன இருக்குன்னா இப்போ நம்ம recombinant டெக்னாலஜி வழியாக we can able to produce this factor. அதாவது ஹெல்த்தி நார்மலாக இருக்கிற பர்சன்ஸ் கிட்டேருந்து நம்மளோட எக்ஸ் குரோமோசோம்லேருந்து இந்த ஃபேக்டரை மட்டும் அந்த ஜீனை மட்டும் நம்ம எடுத்து ஆஸ் யூஷுவல் recombinant டெக்னாலஜியில் அந்த செல்ஸ்லேருந்து அந்த ஜீனை மட்டும் நம்ம ஐசோலேட் பண்ணி அண்ட் தென் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக ஈக்கோலையோ பிளான்ட்ஸில் அனிமல் செல்ஸ் யூஸ் பண்ணல. இங்கே என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா சைனீஸ் ஹாம்ஸ்டர் ஓவரி அண்ட் தென் ஹாம்ஸ்டர் கிட்னி செல்ஸ். ஸோ இது வந்து ஒரு செல் லைன் மாதிரி, இந்த செல் லைனுக்குள்ளே தான் இதை டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க. பட் இட் இஸ் நாட் இன் மைக்ரோப்ஸ். இந்த பயோஃபேக்ட்ரிஸ் நான் சொன்னேன் இல்லையா, பயோஃபேக்ட்ரிஸ் எதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி மாஸ் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறாங்கன்னா ஒன்று மைக்ரோப்ஸு, இன்னொன்று வந்து பிளான்ட்ஸு, இன்னொன்று அனிமல் செல். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா செல் லைன்ஸ் வச்சு பண்ணியிருக்காங்க. செல் லைன்ன்றது என்னென்னா இது ஒரு இன்னொரு ஆர்கானிசம்லேருந்து ஐசோலேட் பண்ண செல்ஸ். ஸோ சைனீஸ் ஹாம்ஸ்டர் ஓவரியிலேருந்து அதை வச்சு இந்த recombinant RNA வச்சு டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க. இன்னொன்று வந்து ஹாம்ஸ்டர் கிட்னி செல்ஸ். ஸோ இதுதான் 2 types of cells they have been யூஸ் பண்ணிக்கிட்டாங்க for the development or the production of the factor 8. ஸோ இப்படி தான் நமக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இன்னொரு டிஃபெக்ட் என்ன இருக்குது, இன்னொரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன, இப்போ பிளட்லேருந்து பிளட்டுக்கு நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எய்ட்ஸ் பேஷண்ட்டாக இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறக்கூடிய பேஷண்ட் எடுத்துக்கவங்களுக்கும் அது சான்சஸ் ஆர் தேர் டு இன்ஃபெக்ட். ஸோ அதனால இந்த ரிஸ்க், அதாவது பிளட்டில் சொன்ன இல்லையா பிளட்லேருந்து எடுத்து கூட கொடுக்கலாம், அது எப்படி நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணோம்னா there is a possibility of infection அதிகமாக இருக்கும். ஸோ அதனால தான் recombinant டெக்னாலஜி வழியாக பண்ணுறது இட் இஸ் அட்வைசபிள். ஸோ அண்ட் ட்ரக்ஸ் வழியாகவும் கொடுக்குவாங்க. ஸோ தீஸ் ஆர் த மெயின் ways they are treating for the blood clotting factor deficiency hemophilia A. இது ஒரு எக்ஸாம்பிள். அண்ட் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்ஃபெரான்ஸ்ன்றது இட் இஸ் அ ப்ரோட்டீன். இது வந்து ஒரு ப்ரோட்டீன். இது எங்கேருந்து இப்போ இது எப்போ வரும்னா
we know that WBC cells fight against the any foreign particles. அப்படி வந்து அதுக்கு அகெயின்ஸ்டா நம்ம பாடியில டெவலப் ஆகுறது தான் இன்டர்ஃபெரன்ஸ். ஸோ இது மேம்மலியன் செல்ஸ்ல ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய ஆன்டி வைரல் சப்ஸ்டன்ஸ். நார்மலா இருக்காது. எப்பயாவது நமக்கு இன்ஃபெக்ஷன் இருந்ததுன்னா அப்பதான் இன்டர்ஃபெரன்ஸ் ஆர் ப்ரொடியூசர்ஸ் மோர். அது பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டைப்ஸ் இருக்கு. ஸோ ஆல்ஃபா, பீட்டா, காமா. ஸோ ஆல்ஃபா, பீட்டா, காமா இன்டர்ஃபெரன்ஸ் சொல்லுவாங்க. இது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு வந்து இம்யூனிட்டியில அந்த ஃபைட்டிங் அகெயின்ஸ்ட் த ஃபாரின் பார்ட்டிகல்ஸ். ஃபாரின் பார்ட்டிகல்ஸ் இங்கே என்னன்னா வைரஸ். So when a person is affected or infected with the virus, நம்மளோட பாடி வந்து அகெயின்ஸ்டா அது ஃபைட் பண்ணும், ஃபைட் பண்ணி கியூர் பண்ணும். ஸோ அப்படி ஒரு நார்மலா வரக்கூடியது தான் வந்து இன்டர்ஃபெரன்ஸ். ஸோ see what happen. இப்போ நம்ம நார்மலா ஒரு ஹியூமன் செல்ல ஒரு என்சைம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. தட் என்சைம் தான் நம்ம இப்போ நத்திங் பட் இன்டர்ஃபெரன்ஸாக நம்ம ட்ரீட் பண்ணுறோம். ஸோ தட் வில் கோ அண்ட் வாட் இட் வில் டூனா வைரஸ் ஓகே ஒன்ஸ் வந்திருக்கிறது நம்ம டெஸ்ட்ராய் பண்ணி வெளியே அனுப்பிடும். தட் மீன்ஸ் ஃபேகோசைட்டோசிஸ் வழியாக ரிமூவ் பண்ணணும். இல்லைன்னா என்ன ஆகும்னா இட் கெட்ஸ் மல்டிப்ளை. அப்போ மல்டிப்ளை ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும்? செல் டெத் ஆகும். செல் டெத் ஆக என்ன ஆகும்? வி ஆர் கெட்டிங் லாட்ஸ் ஆஃப் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இல்லையா? ஸோ அப்போ என்ன ஆகும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்னா நம்ம பாடி நேச்சுரல் இம்யூனிட்டி என்ன பண்ணணும்னா என்சைம்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி வைரஸோடைய ரெப்ளிகேஷன் மீனிங் என்னன்னா வைரஸ் கெட்டிங் மல்டிப்ளைட ஸ்டாப் பண்ணுது. ஸ்டாப் பண்ணிடுச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக the body will remove your virus from the system. ஸோ அப்படி தான் இதோடைய ஃபங்க்ஷன் இருக்குது. ஸோ அது வந்து இப்போ முக்கியம் இல்லை. நமக்கு இப்போ எப்படி வந்து ஆர்டிஎன்ஏல அந்த வைரஸ் அந்த இன்டர்ஃபெரன்ஸை நம்ம எப்படி ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம். ஹியர் ஆல்சோ சேம் பிளட்லேருந்து நம்ம இன்டர்ஃபெரன்ஸ் ஐசோலேட் பண்ணி கொடுக்கலாம். இப்போது கோவிடுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? பிளாஸ்மா ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறோம். வாட் இஸ் பிளாஸ்மா ட்ரீட்மெண்ட்? பிளட் எடுத்து பிளாஸ்மா ஐசோலேட் பண்ணி, அதாவது ரிகவர் ஆனவங்களுக்கு நிறைய அந்த ஆன்டிபாடிஸ் இருக்கும். ஸோ அதை நம்ம வந்து ஐசோலேட் பண்ணி ட்ரீட் பண்ணுறாங்க. தட் இஸ் ஒன் டைப் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட். அதே மாதிரி தான் இங்கே என்னென்னா இன்டர்ஃபெரன்ஸை டெவலப் பண்ணுறாங்க. இன்டர்ஃபெரன்ஸை நிறைய ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ எப்போல்லாம் ஒரு வைரஸ் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கோ அவங்களுக்கு இதை கொடுக்கலாம். எப்படி கொடுக்கலான்றதான் நம்ம இப்போ ஆர்டிஎன்ஏ டெக்னாலஜி வந்ததுனால சேம் மெத்தட் யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ நம்ம இன்டர்ஃபெரன்ஸ் ஃப்ரம் த மெமலியன் செல்ஸ்லேருந்து ஜீனை ஐசோலேட் பண்ணோம். இந்த ஜீனை வந்து நம்ம எதோட சேர்க்க போகிறோம்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சாக்ரோமைசஸ் செரிவிசே, அதுதான் பயோஃபேக்டரியை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. சாக்ரோமைசஸ் செரிவிசேன்றது நத்திங் பட் ஈஸ்ட் செல்ஸ்குள்ளே இதை நம்ம போட போகிறோம். ஸோ ஈஸ்ட் செல்ஸோட இதுக்குள்ளே போட்டுட்டு தென் இது வந்து மல்டிப்ளை ஆகும். ஈஸ்ட் செல் மல்டிப்ளை ஆக ஆக நம்மளோட இன்டர்ஃபெரன்ஸ் உள்ளே இருக்கு இல்லையா, அதுவும் மல்டிப்ளை ஆகும். ஸோ அதை வந்து நம்ம ஃபைனலாக ஐசோலேட் பண்ணி பியூரிஃபை பண்ணி அண்ட் மார்க்கெட்டில் ட்ரக் ஃபார்மில் மெடிசனில் கொடுக்குறோம். இது வந்து ஆஸ் யூஷுவல் these steps are same for all the things what we discussed earlier. இன்சுலின் இருக்கட்டும், growth hormone இருக்கட்டும், and then interferons இருக்கட்டும், இந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து ஃபைனலாக நம்ம கொடுக்கணும். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இது வந்து ஈக்குவலையில் பண்ணல. ஈக்குவலை ஏன் பண்ணலன்னா அங்கே ஒரு கிளைகோலைசேஷன் ஆஃப் ப்ரோட்டீன்ஸ், அதாவது போஸ்ட் டிரான்ஸ்லேஷன் மாடிஃபிகேஷன் ஸ்டெப் ஒன்று இருக்கு இல்லையா, அந்த மாதிரி அந்த அடிஷனாக சேஞ்சஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த ப்ரோட்டீனுக்கு நம்ம ஈக்குவலையால் முடியாததுனால தான் நம்ம வி ஆர் டிபெண்டிங் அப்பான் சாக்ரோமைசஸ் செரிவிசே. அது வந்து it is more or less equal to humans. அதனால நம்ம என்ன பண்றோம்னா இந்த புரோட்டீன் வந்து இந்த சாக்ரோமைசஸ் செரிவிசேஸ்க்குள்ள ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி, அதாவது நெக்ஸ்ட் வந்து அதை மல்டிப்ளை பண்ணி ஹார்வெஸ்ட் பண்ணி தென் பியூரிஃபை பண்ணி நெக்ஸ்ட் மார்க்கெட்டிங்ல அதை ட்ரக்கை நம்ம கொடுக்குறோம். ஸோ இது எதுக்கெல்லாம் யூஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரீட்மெண்ட் ஃபார் த கேன்சர், எய்ட்ஸ் அண்ட் மல்டிபிள் ஸ்க்ளிரோசிஸ், ஹெப்பாட்டிட்டிஸ் சி. ஹெப்பாட்டிட்டிஸ் சி தெரியும் இல்லையா நமக்கு, அது லிவர் இன்ஃபெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு வைரஸ், அண்ட் ஹெர்பஸ் சோஸ்டர். ஸோ இதெல்லாம் வந்து தான் மெயினாக அவங்க எல்லாமே யூஸ் பண்ணக்கூடிய ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடியது. பட் இதை வந்து கம்பேரிசன் பார்க்கும்போது இதுக்கு டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்குது ஆர்டிஎன்ஏ டெக்னாலஜி. ஏன்னா திஸ் இஸ் காஸ்ட் ஓரியன்டட்னா இது டெவலப் பண்ணி வெளியே வருது அண்ட் மார்க்கெட்டிங்கில் ஒரு மாத்திரை வருது பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஸோ காஸ்ட்லி. ஸோ அதனால தான் இந்த மெத்தட் வந்து பார்த்தோன்னா ரீச் ஆகிறது வந்து ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருக்குது. ஸோ பட் ஆனால் இது வந்து ஈஸியாக நம்ம மாஸ் ப்ரொடக்ஷனுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஆனால் அந்த டெக்னிக் யூஸ் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ வெரி காஸ்ட் ஓரியன்டட் ஒன். ஸோ இதுதான் வந்து 4 different examples we are seeing under the application of biotechnology in the medicine field. என்னெல்லாம் பார்த்தோம்னா இன்சுலின், growth hormone, then இங்கே human clotting factor 8 and then interferon.
points. So இதுதான் வந்து உங்களுக்கு 4 different examples which is coming under the applications in the medicine by using the RDNA technology. So that's all in today's video. So இதல உங்களுக்கு ஏதாவது doubts இருந்ததுனா you just put your queries and doubts in the comment box, and my channel is Make Biology Simple. So இந்த வீடியோ புதுசா பார்க்கறீங்கன்னா subscribe பண்ணிடுங்க and மறக்காம comment and like கொடுத்துருங்க. So thank you students.